బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని హసీనా రాజీనామాతో అదే పార్లమెంట్ రద్దయింది. బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంట్ రద్దు చేస్తూ ప్రెసిడెంట్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. త్వరలోనే బంగ్లాదేశ్లో తాత్కాలిక ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని తెలిపారు. Mr. Chairman, sir, I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honourable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening. బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని హసీనా రాజీనామాతో అదే పార్లమెంట్ రద్దయింది. బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంట్ ను రద్దు చేస్తూ ప్రెసిడెంట్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. త్వరలోనే బంగ్లాదేశ్ లో తాత్కాలిక ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని తెలిపారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించిన మరింత పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి శ్రీచరణ్ అందిస్తారు. శ్రీచరణ్. సందీప్, బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంట్ రద్దు అయింది. బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంట్ రద్దు చేసి ప్రెసిడెంట్ త్వరలోనే బంగ్లాదేశ్ లో తాత్కాలికంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటవుతుందని కూడా ప్రెసిడెంట్ ప్రకటించారు. బంగ్లాదేశ్ లో రెండు ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఉన్నాయి. ఆ రెండు ప్రతిపక్ష పార్టీలతోని ప్రస్తుతం సైనిక అధికారులు, ఆర్మీ చీఫ్ వీళ్ళందరూ కూడా చర్చలు నడుపుతున్నారు. త్వరలోనే తాత్కాలికంగా కూడా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారని కూడా ప్రెసిడెంట్ ఒక ప్రకటన చేశారు. ఈ రోజు కొద్దిసేపటి కిందట కూడా బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంట్ ని కూడా ప్రెసిడెంట్ రద్దు చేశారు. అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే రాజ్యసభలో కూడా విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బంగ్లాదేశ్ లో నెలకొన్న సంక్షోభ పరిస్థితులను భారత్ నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తుంది అని కూడా విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ తెలిపారు. బంగ్లాదేశ్ లో మైనారిటీలపై దాడులు జరుగుతున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని కూడా ఆయన రాజ్యసభలో పేర్కొన్నారు. అక్కడున్న భారతీయ విద్యార్థులు జూలైలోనే స్వదేశానికి వచ్చేశారని కూడా చెప్పారు. ఢాకాలోని అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదించి వివరాలు కూడా తెలుసుకుంటున్నామని కూడా అన్నారు. బంగ్లాదేశ్ రాజకీయ పరిస్థితులు, భారత్ ప్రభుత్వం వైఖరికి సంబంధించిన జయశంకర్ ఈ రోజు విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్ ఒక కీలక ప్రకటన చేశారు.
భారత్ బంగ్లాదేశ్ ల మధ్య దశాబ్దాలుగా కూడా సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి. జనవరిలో ఎన్నికలు జరిగినప్పటి నుంచి కూడా బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాల్లో ఉద్రిక్తలు, విభజనవాదం నెలకొన్నాయి. చర్చల ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని ఆ దేశానికి సూచించాము. అక్కడ రాజకీయ పార్టీలకు కూడా ఇదే విషయం చెప్పామని కూడా విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ రాజ్యసభలో వ్యాఖ్యానించారు. బంగ్లాదేశ్ లోని 5 చోట్ల మైనారిటీ వర్గాల ఆలయాలు, వ్యాపార కేంద్రాలపైన దాడులు జరగడం ఆందోళనకరం. రాజీనామా అనంతరం భారత్ కు వచ్చేందుకు అనుమతి కోరుతూ షేక్ హసీనా విజ్ఞప్తి చేశారు. ఫ్లైట్ క్లియరెన్స్ కోసము బంగ్లాదేశ్ అధికారుల నుంచి అభ్యర్థన వచ్చింది అని కూడా విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్ నిన్న సాయంత్రం, సోమవారం సాయంత్రం ఢిల్లీకి చేరుకున్నారు. బంగ్లాదేశ్ లోని 19,000 మంది భారతీయులు ఉన్నారు. వారిలో 9,000 మంది విద్యార్థులే. ఇప్పటికే పెద్ద మొత్తంలో విద్యార్థులు జులైలోనే భారత్ కు తిరిగి వచ్చేశారు. దౌత్యవేత్తల ద్వారా అక్కడ ఉన్న భారతీయులతో మేము టచ్ లో ఉన్నామని కూడా రాజ్యసభలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు విదేశాంగ మంత్రి. ఆ మైనారిటీల పరిస్థితులు కూడా గమనిస్తున్నాము. భారతదేశ దౌత్య కార్యాలయాలకు అవసరమైన భద్రత కల్పించాలని కూడా రాజ్యసభ వేదికగా కూడా కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్ కూడా పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం కూడా అక్కడ ఒక అన్సర్టనిటీ ఉంది. కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటైనాక కూడా ఈ అల్లరి ముక్కలు గాని, ఈ దాడులు గాని ఆగే అవకాశం ఉందని కూడా రాజకీయ విశ్లేషకులు, అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు కూడా అంటున్నారు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం లేని టైంలో కూడా అటు పోలీసులు కానీ, ఆర్మీ కానీ కంప్లీట్ గా కూడా కంట్రోల్ చేయడము కష్టసాధ్యం అవుతుంది. లేదా కంప్లీట్ గా మిలిటరీ రూల్ వచ్చి ఒక కర్ఫ్యూ వాతావరణం పెట్టేసి కర్ఫ్యూ నెలకొని ఉంటే తాత్కాలికంగా కూడా ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది. కానీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైతే ఖచ్చితంగా స్ట్రిక్ట్ గా యాక్షన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందని కూడా రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే ప్రెసిడెంట్ ఈ రోజు బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంట్ ని రద్దు చేసి త్వరలోనే తాత్కాలికంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అవుతుందని అయితే ప్రకటన అయితే చేశారు. సందీప్.